Hello dear students. So we are continuously studying the topic national income. So in our class, today in our class we are going to study a new topic, that is nominal national income and real national income. তো আজি আমাৰ বিষয়টো হ'ব নামমাত্ৰ জাতীয় আয় আৰু প্ৰকৃত জাতীয় আয়। ওকে, তো এক্সামত কি হ'ব পাৰে, in place of national income you may also ask as nominal GDP and real GDP। ঠিক আছে, তো অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ইয়াত নামমাত্ৰ জাতীয় আয় নকৈ নামমাত্ৰ GDP বুলি ক'ব পাৰে বা GNP বুলি ক'ব পাৰে, আৰু প্ৰকৃত জাতীয় আয় নকৈ প্ৰকৃত GDP বা GNP ক'ব পাৰে। তো সূত্ৰটো একেটাই হ'ব, দা ফৰ্মুলা আৰ সেম। ঠিক আছে, তো যদি ন্যাশনাল ইনকাম আহে তেতিয়ালে ন্যাশনাল ইনকাম বুলি লিখিম, যদি জিডিপি আহে তো জিডিপি টো লিখিলে হৈ যাব। ঠিক আছে, আমি ন্যাশনাল ইনকাম পয়েন্ট অফ ভিউ স্টাডি কৰো। তো ফার্স্ট লেটস সি হাউ টু ক্যালকুলেট দা নমিনাল ন্যাশনাল ইনকাম। oblique GDP, nominal national income oblique GDP। okay, GNP দি দিছো, একদম কোনটো আই গো ঠিক নাই। okay, so nominal national income or GDP or GNP is calculated using a formula. Formula is current year output into current year price। অসমীয়াতে লিখিব নামমাত্ৰ জাতীয় আয় অবলিক কেতিয়াবা আহিব পাৰে জিডিপি বুলি অবলিক জিএনপি আহিব পাৰে। গণনা কৰা সূত্ৰটো হ'ল চলিত বছৰৰ উৎপাদন পূৰণ চলিত বছৰৰ দৰ, current year output into current year price। so what is current year? The year in which we are going to calculate national income is called the current year. For example, we are going to calculate national income for 2020, so 2020 is considered as current year। So to calculate nominal GDP we have to multiply the output of current year with price of current year। okay, তো যেটো বছৰত আমি জাতীয় গণনা কৰিব গৈ আছো সেই বছৰটো চলিত বছৰ বুলি কোৱা হয়। হা, নেক্সট real national income or GDP or GNP। real national income, real GDP, real GNP are not same। okay, same নহয় বস্তুটো, বাট আমি সেম ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, পৰীক্ষা কোনটো আহি যায় ঠিক নাই, এটো কাৰণে আমি অবলিক দি আছো। তো real national income, real GDP, real GNP, তো ক্যালকুলেট কৰা ফৰ্মুলাটো হ'ল কারেন্ট year output into base year price। চলিত বছৰৰ উৎপাদন পূৰণ ভিত্তি বছৰৰ দৰ। এতিয়া চাব লাগিব বেস ইয়াৰ কাক কয়, আমি ফাৰ্স্টে কৈ আছো বেস ইয়াৰ কাক কয়। ঠিক আছে, a previous year with which we need to compare the current year, that is called, that previous year is called the base year। for example, we need to compare GDP of 2020 with 2019। okay, so 2019 is the base year and 2020 is the current year। ধৰি লও আমি 2020 চনৰ জাতীয় আয়টো 2019 চনৰ জাতীয় আয়ৰ লগত তুলনা কৰিব লাগিব, যেটো বছৰৰ লগত তুলনা কৰিম সেইটো হ'ব ভিত্তি বছৰ দেই। ঠিক আছে, ওকে, তো আমি এই দুটা ফৰ্মুলা অকল এটাই ডিফাৰেন্স আছে যে নমিনেলে হওক ৰিয়েলে হওক দুটাত আমি আউটপুট কারেন্ট ইয়ার ইউজ কৰিব লাগিব বা প্ৰাইসটোহে বেলেগ বেলেগ ইউজ কৰিব লাগিব। ৰিয়েল জিডিপি বেস ইয়াৰ প্ৰাইস ইউজ হ'ব আৰু নমিনেল জিডিপি কারেন্ট ইয়াৰ প্ৰাইস ইউজ হ'ব। ঠিক আছে, হৈ গ'ল। তো আমি এই দুটা ফর্মুলা ইউজ কৰি by using this formula let's calculate GDP both nominal and real with the help of an example। items, let's take some items
বিষয়সমূহ লওঁ suppose a b c are the items suppose these a b c are indicating the output of items of three sectors sorry three sectors a means the items of primary sector, b means the items of the secondary sector, c means the items of the tertiary sector a b c to ধৰি লোৱা আমাৰ তিনটা খণ্ডৰ উৎপাদনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বিষয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে a মানে প্ৰাথমিক খণ্ডৰ বিষয়সমূহ b মানে গৌণ খণ্ডৰ বিষয়সমূহ c মানে সেৱা খণ্ডৰ বিষয়সমূহ ঠিক আছে let's take a year that is 2018 this is price okay this is quantity this is price for 2018 quantity are suppose simple figure use কৰিছো 10 20 10 price are 5 10 5 it may be 10 20 10 crores or 1000 crores just I'm using some figures okay because figure in my use কৰিছো ঠিক আছে so we have information about quantity and price for 2018 so for 2018 we can calculate GDP by using the nominal GDP calculating method because we don't have the required information to calculate real GDP for that year. To calculate the real GDP, we need the information regarding the previous year or base year, but we don't have base year. Okay. So for 2018 to calculate the value of GDP, we have to multiply price with quantity. Answer is 50. Next is 200. Sorry, 200. Next is 50. So total GDP is 300 crore. Suppose crore, okay. So in 2018, the GDP of the country is 300 crore. Let's take another year that is 2020. In 2020 quantity, these are the quantities of 2020. So these are the quantities of 2018 and these are the quantities of 2020. To make a difference between them, I am giving a dash here, okay. Dash about 1 will do division. Quantity are 8 50 next 8 and 2020 prices are prices bilakor majoru difference ta create koribo kane ya p3 ami p1 disu ha price suppose 20 10 okay now we are free to calculate both nominal and real GDP for 2020 আমি 2020 কাৰণে real আৰু nominal প্ৰকৃতৰ নাম মাত্ৰ দুই ধৰণৰ GDP গণনা কৰিব পাৰিম কাৰণ নাম মাত্ৰ GDP গণনা কৰিব কাৰণে আমাক লাগিব ইনফৰমেশন টো লাগিব চলিত বছৰ দৰ আৰু চলিত বছৰ পৰিমাণ current year price and quantity and we have both the informations current year price is P1 and current year quantity is Q1 by multiplying these two we can get the nominal GDP for 2020 okay so these are 160 300 and 80 so ফটোটা মাৰি ৰাখিব লাগিব ন পিছত খুচু okay for 2020 our nominal GDP becomes 540 crore 540 কোটি টকা ঠিক আছে okay এতিয়া আমি চাও GDP calculation or nominal GDP method to thকাৰ পাছতো আমি real GDP method to কিয় ইউজ কৰিব লগা হয় তাৰ আগতে আৰু দুটা কথা কৈ লওঁ হা so see actually the value of GDP and national income are used to indicate the state of welfare of the economy অৰ্থনীতিখনৰ কল্যাণৰ সূচক হিচাপে GDP আৰু জাতীয় আয়ৰ তথ্য গণন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু দেশখনৰ উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ মাপকাঠি হিচাপেও জাতীয় আয় আৰু GDP তথ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে so to indicate whether the
to indicate the growth rate of the economy, whether the economy is growing or not, whether the state of welfare has improved or not. In order to indicate that the value of GDPs are used, GDP value bilak use কৰা হয়। তাৰ কাৰণটো হ'ল চোৱা কি হয় চোৱা এখন ইকনমি welfare ইটো welfare means well being, standard of living। এখন ইকনমি standard of living to improve হ'ব কাৰণে কি হ'ব লাগিব যে ইকনমি কোন কমোডিটি বিলাকৰ প্ৰডাকশনটো আগতকে ইনক্ৰিজ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। তো if the country start to produce more goods and services, we can conclude that the economy is progressing, the welfare state of the economy has improved, ঠিক আছে। হল তো এখন অৰ্থনীতিৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি যদি হৈ যায় তেতিয়াহলে আমি ক'ব পাৰো যে অৰ্থনীতিখনৰ উন্নয়নৰ হাৰ বাঢ়িছে, অৰ্থনীতিখনৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ স্তৰটো বাঢ়িছে, ঠিক আছে। আৰু এখন অৰ্থনীতিৰ জিডিপি মানে কি? জিডিপিয়ে দেখুৱায় যে অৰ্থনীতিখনত দ্ৰব্য সামগ্ৰী বিলাকৰ উৎপাদনৰ মূল্যটো জিডিপিয়ে দেখুৱায়। কিমান দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন হৈছে তাক মূল্যৰ আকাৰত জিডিপিয়ে প্ৰকাশ কৰে। So GDP shows the value of goods and services produced in the country, ঠিক আছে। তো এখন অৰ্থনীতি কিমান দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন হৈছে তাৰ মূল্যৰ আকাৰত জিডিপিয়ে প্ৰকাশ কৰে। তো জিডিপিয়ে হওক বা নেশ্যনেল ইনকামে হওক যদি এইটো বাঢ়ে ই ইন্ডিকেট কৰিব যে the country is producing more goods and services, কাণ্ট্ৰিখনৰ goods and services আগতকে বেছি প্ৰডিউস হৈছে। তো আমি যদি দেখো জিডিপিয়ে হওক বা নেশ্যনেল ইনকামে হওক it is improving, it indicates that welfare state has improved, welfare to আগতকে improve হৈছে। The growth rate of the economy has increasing, ইকনমিখনৰ growth rate to বাঢ়িছে, ঠিক আছে। গতে এখন ইকনমি গ্ৰোথ আৰু ওয়েলফেয়াৰৰ ইন্ডিকেটৰ হিচাপে জিডিপি ইউজ কৰা হয়, নেশ্যনেল ইনকামৰ ডাটা ইউজ কৰা হয়। যদি আমি নেশ্যনেল ইনকাম বঢ়াটো দেখো তেতিয়াহলে আমি ক'ব পাৰিম যে ইকনমিখনৰ গ্ৰোথ ৰেটটো বাঢ়িছে, ওয়েলফেয়াৰটো বাঢ়িছে, ঠিক আছে। ওকে, এতিয়া আমি এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখি চাওঁ যে এখন ইকনমি ওয়েলফেয়াৰটো ইমপ্ৰুভ হ'বৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় আমাৰ প্ৰডাকশনটো আগতকে বাঢ়িব লাগে আৰু প্ৰাইস লেভেলটো অলপ কন্ট্ৰোল হ'ব লাগে, তেতিয়াহলে মানুহবিলাকৰ ওয়েলফেয়াৰ বাঢ়িব। প্ৰাইস লেভেলটো কন্ট্ৰোল হ'লে ওয়েলফেয়াৰ পুৰ সেকশনে কমোডিটি এফৰ্ড কৰিব পাৰিব, কমোডিটি প্ৰডাকশন যিমানে বাঢ়িব গুডছ এভেইলেবিলিটি বাঢ়িব তো ওয়েলফেয়াৰটো ইমপ্ৰুভ হ'ব। আৰু ঠিক সেইদৰে গ্ৰোথ ৰেটটো ইমপ্ৰুভ হ'বৰ কাৰণে আমাক দৰকাৰ হ'ব যে কমোডিটি প্ৰডাকশনটো গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসৰ প্ৰডাকশনটো তিনটা সেক্টৰ কমোডিটি প্ৰডাকশনটো বাঢ়িব লাগে। তো এইটো হৈছে the essential condition for which may indicate that the economy is progressing and the welfare state has improved, ঠিক আছে। এইটো আমি অকন সেপাৰেটলি দেখো হা। তো মই এইখিনিতে যেহেতু কৈ গৈছো যে এখন ইকনমি ওয়েলফেয়াৰটো আমি ইন্ডিকেট কৰিবৰ কাৰণে কমোডিটি প্ৰডাকশন বাঢ়িব লাগে আৰু আমিতো প্ৰতিটো কমোডিটি প্ৰডাকশন কিমান বাঢ়িছে কিমান কমিছে সেইটো ইমানকে ধৰা ভেৰিফাই কৰি থকা ইজি নহয়। সেইকাৰণে জাস্ট আমি জিডিপি ফিগাৰ কিটা চাওঁ, যদি জিডিপি ফিগাৰ কিটা বাঢ়ে তেতিয়াহলে আমি ইন সিম্পল টাৰ্মছ আমি ক'ব পাৰিম ওয়েলফেয়াৰটো ইমপ্ৰুভ হৈ গৈছে হা। তো 2018 যেটো জিডিপি আছে 300 crore, 2020 সেইটো অলমোস্ট 2 টাইমছ বাঢ়িছে আৰু 2 টাইমছ হোৱাগে নাই, 600 হলে 2 টাইমছ হ'বগে বাট অলমোস্ট 2 টাইমছ হৈছে, ঠিক আছে। তো 2018 যেটো জিডিপি আছে 2020 এটো 540 হৈছে, এটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে। তো সিম্পলি আমি ক'ব পাৰিম যে 2018 কাণ্ট্ৰিখনৰ যেটো গ্ৰোথ ৰেট আছে ইট হ্যাজ ইনক্ৰিজ at 2020 বাঢ়ি গুছি গ'ল। তেনেকে ওয়েলফেয়াৰ কথাও ক'ব পাৰিম যে 2018 যেটো ওয়েলফেয়াৰ কন্ডিশন আছিল সেইটো 2020 তেটো বাঢ়ি গুছি গ'ল, ঠিক আছে। হল গটিকে the figures of GDP are indicating that the welfare state of the population in 2020 has improved as compared to 2018 comparison to 2020 welfare বাঢ়িলে আৰু ইকোনমিক গ্ৰোথটো বাঢ়িলে, এটো জিডিপি ইন্ডিকেট কৰিছে, ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যদি ক্লোজলি অবজাৰ্ভ কৰো জিডিপি এ যেটো ইন্ডিকেট কৰিছে এটো কাৰেক্ট হৈছে না হ চাই লো হা। জিডিপি এ ইন্ডিকেট কৰিছে ওয়েলফেয়াৰ বাঢ়িছে, গ্ৰোথ ৰেট বাঢ়িছে। ওয়েলফেয়াৰ বাঢ়িবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব? কমোডিটি প্ৰডাকশন বাঢ়িব লাগিব। চাওঁচোন 2018 কমোডিটি প্ৰডাকশন 10 আছে, 2020 কমোডিটি প্ৰডাকশন 858 হৈ গ'ল। এইটো উল্টা হৈ গ'ল, 2020 টু কমোডিটি প্ৰডাকশনটো কমি হৈ গ'ল। ওকে, কমোডিটি প্ৰডাকশনটো কমিলেটো আমাৰ গ্ৰোথ ৰেটটো কমি যাব, ওয়েলফেয়াৰটো কমি যাব, হয় নহয়? প্ৰাইস লেভেলটো চাও, ওয়েলফেয়াৰ ইমপ্ৰুভ হ'বৰ কাৰণে প্ৰাইস লেভেলটো কন্ট্ৰোল হ'ব লাগে। প্ৰাইস লেভেল চাও 2018 যেটা প্ৰাইস 510 আৰু 2022 বহুত বাঢ়ি গুছি গ'ল, প্ৰাইস লেভেলটো ইনক্ৰিজ হৈ গুছি গ'ল। ওকে,
তো আমি এটা কথা গম পাইছো যে আমাৰ জিডিপিয়ে যেটো ডাটা প্ৰভাইড কৰিছে যে ওয়েলফেয়াৰ হেজ ইমপ্ৰুভ গ্ৰোথ ৰেট ইজ ইনক্ৰিজিং হেতু কমপ্লিটলি এটা ৰং ইনফৰমেশন প্ৰভাইড কৰিছে কাৰণ আমি ইন্ডিভিজুৱেল ষ্টাডি কৰি আমি পালো যেহেতু আউটপুট কমিছে আৰু প্ৰাইস লেভেলটো বাঢ়িছে তেতিয়া হলে 2018 ৰ কম্পেৰিজনত 20 ইকোনমিকনৰ ওয়েলফেয়াৰটো ডিগ্ৰেড হৈছে আৰু ইকোনমিকনৰ গ্ৰোথ ৰেটটো ডিগ্ৰেড হৈছে কিন্তু জিডিপি ডাটা তাৰ ৰং ইনফৰমেশন প্ৰভাইড কৰিছে না কৰিছে তেতিয়া হলে আমি এটা কথা ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিলো এই যেটো জিডিপি আমি ক্যালকুলেট কৰিছিলো কি জিডিপি আছিল নমিনাল জিডিপি ইজ নট এ through measure of economic growth and welfare of a country. Nominal GDP to নামমাত্ৰ GDP to বা নামমাত্ৰ জাতীয় এটো এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক কল্যাণ আৰু এখন দেশৰ উন্নতিৰ শুদ্ধ সূচক নহয় বিকাশৰ শুদ্ধ সূচক নহয় ঠিক আছে so that's why we have to calculate we have to go for calculation of another method of GDP that is real GDP সেই কাৰণে আমি real GDP গণনা কৰিবলগীয়া হ'ব ঠিক আছে তে আমি real GDP গণনা কৰি চাওঁচোন হেতুৱে ট্ৰুলি ইন্ডিকেট কৰে নকৰে ওয়েলফেয়াৰটো হা real GDP ক্যালকুলেটৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে আমি কারেন্ট ইয়াৰ প্ৰাইসৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব বেস ইয়াৰ প্ৰাইসৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কারেন্ট ইয়াৰ আউটপুট বেস ইয়াৰ প্ৰাইসটো আমাক কিহে ইন্ডিকেট কৰিছে পি সৰি ইয়াত পি নিয়ম দিব নোৱাৰো বেস ইয়াৰ প্ৰাইসটো পি ইন্ডিকেট কৰিছে আৰু কারেন্ট ইয়াৰ আউটপুটটো Q1 ইন্ডিকেট কৰিছে হয় তে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব পি লগত Q1 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব সো 5 * 8 40 150 40 তো আমাৰ আনসাৰটো কিমান হ'ব 80 + 50 150 150 plus 40 40 80 is equal to 230 crore 230 crore ঠিক আছে এতিয়া আমি চাও এই জিডিপি লগত 2018 ৰ জিডিপি কম্পেয়াৰ কৰি চাও 2018 ৰ জিডিপি আছে 300 crore আৰু 2020 ৰিয়েল জিডিপি আছিল 230 crore ৰিয়েল জিডিপি টো ডিক্ৰিজ হৈছে তো জিডিপি ৰিয়েল জিডিপি ডিক্ৰিজ হৈছে তো আমি যদি ৰিয়েল জিডিপি টো কম্পেয়াৰ কৰি চাও 2018 ৰ জিডিপি লগত তেতিয়া ৰিয়েল জিডিপি ডিক্ৰিজ হোৱা পালো জিডিপি ডিক্ৰিজ হোৱাটো দেখাব যে ইকোনমিকনৰ গ্ৰোথ ৰেটটো কমিছে আৰু ওয়েলফেয়াৰটো ডিগ্ৰেড হৈছে আৰু একচুয়ালি হেতু হৈছে এটো কোনে শো কৰিব পাৰিলে এইটো ট্ৰুলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিলে ৰিয়েল জিডিপি ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি আৰু এটা ইয়াৰ ডিফাৰেন্স এটা পাই গলো যে real GDP is a true indicator of economic growth and development or progress of a country while nominal GDP is not a true indicator of that ঠিক আছে তো এই দিশত আমি ক'ব পাৰিম যে এখন দেশৰ যেটো নামমাত্ৰ GDP হয় হি দেশখনৰ কল্যাণ আৰু উন্নতিৰ শুদ্ধ সূচক নহয় কিন্তু প্ৰকৃত জিডিপি হৈছে দেশখনৰ কল্যাণ আৰু উন্নতিৰ এটা শুদ্ধ সূচক ঠিক আছে তো আমাৰ যদি পৰীক্ষাত যেতিয়া ডিফাৰেন্স আহি যায় তেতিয়া আমি দুটা ডিফাৰেন্সটো পালো এটা হৈছে ক্যালকুলেশন মেথডটো ঠিক আছে এটাত আমি কারেন্ট ইয়াৰ প্ৰাইস লও কারেন্ট ইয়াৰ আউটপুট মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এটা আমি বেস ইয়াৰ প্ৰাইস লও কারেন্ট ইয়াৰ আউটপুট মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব নেক্সট হৈছে ট্ৰু ইন্ডিকেটৰ হয় নহয় ৰিয়েল টু হয় নমিনাল টু নহয় ঠিক আছে ওকে নেক্সট ডিফাৰেন্স টা আহিব সোৱা 2018 ৰ যেটো জিডিপি হয় তাৰ কম্পেৰিজনত আমি 2020 চাও এই 2020 নমিনাল টু চেঞ্জ হৈছে আৰু ৰিয়েল টু চেঞ্জ হৈছে তে আমি চাব লাগিব যে এইটো যেটো নমিনাল জিডিপি আৰু ৰিয়েল জিডিপি মাজত নমিনাল জিডিপি কোনে চেঞ্জ কৰে আৰু ৰিয়েল জিডিপি কোনে চেঞ্জ কৰে 2018 ৰ জিডিপি লগত জিডিপি ক্যালকুলেশনৰ মেথডৰ লগত আমি 2020 নমিনাল জিডিপি ক্যালকুলেশন মেথড কম্পেয়াৰ কৰিলে চাম ইয়াত বেস ইয়াৰ প্ৰাইস ইয়াত কারেন্ট ইয়াৰ প্ৰাইস ইয়াত বেস ইয়াৰ কোয়ান্টিটি ইয়াত কারেন্ট ইয়াৰ কোয়ান্টিটি ইউজ হৈছে তাৰমানে ইয়াত যেটো প্ৰাইস স্কেল ইউজ হৈছে ইয়াত ডিফাৰেন্ট প্ৰাইস ইউজ হৈছে ইয়াত যেটো কোয়ান্টিটি ইউজ হৈছে ইয়াত ডিফাৰেন্ট কোয়ান্টিটি ইউজ হৈছে ঠিক আছে তো আমি এটা কথা কনক্লুড কৰিব পাৰিম দা নমিনাল জিডিপি ক্যান বি চেঞ্জ ডিউ টু চেঞ্জ ইন বোথ প্ৰাইস এন্ড কোয়ান্টিটি দৰ আৰু পৰিমাণ দুইটা পৰিৱৰ্তনৰ বাবে নামমাত্ৰ জিডিপি পৰিৱৰ্তন হয় এতিয়া আমি ৰিয়েললে যাও আমি 2018 ৰ জিডিপি লগত আৰু 2020 ৰিয়েল জিডিপি ক্যালকুলেশনৰ ফৰ্মুলা কম্পেয়াৰ কৰোঁ প্ৰাইস টু সেম ইউজ হৈছে বাট কোয়ান্টিটি হে ডিফাৰেন্ট ইউজ হৈছে হয় নহয় তেতিয়ালে আমি এটা কথা গম পাম এটা কথা ক'ব পাৰিম যে nominal GDP is changed due to change in physical quantity of goods and services or production change ৰ কাৰণে হে এই আগৰ ইয়াৰ কম্পেৰিজনত আমাৰ ৰিয়েল জিডিপি টু চেঞ্জ হয় বেস ইয়াৰ জিডিপি টু কম্পেৰিজনৰ ৰিয়েল জিডিপি টু যে আমি চেঞ্জ হয় হেতু চেঞ্জ হয় অকল কোয়ান্টিটি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি চেঞ্জৰ কাৰণে কাৰণ প্ৰাইসটো একেই থাকে
বেস ইয়াৰৰ জিডিপি টো যেটো প্ৰাইস ইউজ কৰিছো কারেন্ট ইয়াৰ জিডিপি টো সরি রিয়েল জিডিপি টো আমি সেম প্রাইস ইউজ কৰিছো হয় নাই ঠিক আছে তো আৰু এটা ডিফারেন্স আমি পাই গলো ডিফারেন্স টো হ'ব যে nominal GDP is changed due to changing both price and physical quantity of goods and services. দ্ৰব্যৰ দৰ আৰু পৰিমাণ দুয়োটাৰ দ্বাৰা নামমাত্ৰ জিডিপি প্ৰভাৱিত হয় কিন্তু প্ৰকৃত জিডিপি অকল দ্ৰব্য উৎপাদনৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰাহে প্ৰভাৱিত হয় the real GDP is changed due to change in only physical quantity of goods and services ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল নমিনেল আৰু ৰিয়েল এতিয়া চোৱা আমি এতিয়া এইটো আছে নমিনেল আৰু এইটো হল ৰিয়েল এতিয়া নেক্সট সাম সেম ইয়াৰ টুৰ নমিনেল আৰু ৰিয়েল জিডিপি মাজৰ ডিফাৰেন্স কি লাগে আকৌ ক্যালকুলেশনৰ ফৰ্মুলা চাম nominal GDP calculationত যেটো প্ৰাইস ইউজ হৈছে ৰিয়েল জিডিপি ক্যালকুলেশনত কি প্ৰাইস ইউজ হোৱা নাই nominal GDP calculationত যেটো কোয়ান্টিটি ইউজ হৈছে ৰিয়েল জিডিপি ক্যালকুলেশনত সেম কোয়ান্টিটি ইউজ হৈছে তাৰমানে সেম ইয়াৰৰ নমিনেল আৰু ৰিয়েল জিডিপি মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কেতিয়া কোয়ান্টিটিয়ে নানে ঠিক আছে তাৰ ডিফাৰেন্সটো আনে প্ৰাইস ঠিক আছে we get two different nominal and real GDP we may get two different nominal and real GDP for the same year and the difference is created by the change in price আমি nominal same year price use কৰিছো current year price use কৰিছো আৰু real previous year price use কৰিছো তো previous year পৰা current year লৈকে price to change হৈ যোৱা লগে লগে আমি nominal আৰু real GDP মাজৰ difference টা পাম ঠিক আছে গতিকে nominal আৰু real GDP মাজৰ difference to create কৰে price level of change ঠিক আছে এতিয়া প্রাইস লেভেল টু কিমান চেঞ্জ হল এটো ক্যালকুলেট কৰিবলৈ আহে হে প্রাইস লেভেল টু কিমান চেঞ্জ হল হেতু ক্যালকুলেট কৰাত হেল্প কৰিব জিডিপি ডিফ্লেটৰ যদি আমি ইয়াত জিডিপি লাইছো তেতিয়া জিডিপি ডিফ্লেটৰ ইউজ কৰিম ইয়াত যদি আমি ন্যাশনাল ইনকাম ইউজ কৰিছো আৰু ন্যাশনাল ইনকাম ডিফ্লেটৰ ইউজ কৰিম যদি জিএনপি লিখিছো তেতিয়া লিখিব লাগিব জিএনপি ডিফ্লেটৰ ঠিক আছে তো অসমীয়া কোৱা হয় জিডিপি হ্ৰাসক দে তো জিডিপি হ্ৰাসকটোৱে দেখুৱায় যে কিমান nominal GDP আৰু real GDP calculate নামমাত্ৰৰ প্ৰকৃত GDP দুটাৰ মাজৰ পৰিৱৰ্তনটো যে পাৰ্থক্যটো যে দৰে আনিছে হে দৰটো কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে হেতু GDP হ্ৰাসকে দেখাব তো আমি GDP হ্ৰাসকটো ক্যালকুলেট কৰি চাও GDP ডিফ্লেটৰ অসমীয়া GDP হ্ৰাসক বুলি কয় কোন তললে দিব GDP হওক ফর্মুলাটো হ'ব nominal GDP যদি ইয়াত আমি GNP লিখিছো তে GNP লিখিব লাগিব ন্যাশনাল ইনকাম হলে ন্যাশনাল ইনকাম দে ডিভাইডেড বাই রিয়েল GDP into 100 so GDP হওক ইজ ইকুয়াল টু নামমাত্ৰ GDP হৰণ প্ৰকৃত GDP into 100 এটো ফর্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব nominal GDP to হৈ গল তোমাৰ 540 আৰু real GDP হৈ গল 230 এফলা হৈ গল into 100 তো আমাৰ আনসাৰটো কিমান লব তো এফলা লিখি দিছো Two, 3, 4.7 এইটো হৈ গল জিডিপি হ্ৰাসক বা জিডিপি ডিফ্লেটৰ তো জিডিপি ডিফ্লেটৰ ভ্যালু হল 234.7 ঠিক আছে তো এক্সামত কেতিয়াবা এই জিডিপি ডিফ্লেটৰ ক্যালকুলেট কৰিবলৈ দিব পাৰে কিছুমান কোৱেশ্চন আছে তোমালোকৰ নমিনেল জিডিপি দিব ৰিয়েল জিডিপি দিয়া থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰা জিডিপি ডিফ্লেটৰ দিব লাগিব তো এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি জিডিপি ডিফ্লেটৰটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি ঠিক আছে হৈ গল ওকে এটো হৈ গল আমাৰ নমিনেল আৰু ৰিয়েল জিডিপি ওকে এতিয়া নেক্সট টপিক এটা আছে লাষ্ট টপিক এটা আছে
এই টপিকটো মই ফাৰ্ষ্ট তোমালোকক এছাইনমেন্ট এটা দি লম তাৰ পাছতহে মই এই টপিকটো বুজাম এছাইনমেন্টটো হ'ব যে ৰিলেশনশিপ between GDP and welfare. GDP নকয় কেতিয়াবা ন্যাশনাল ইনকাম ক'ব পাৰে দেই ন্যাশনাল ইনকাম এন্ড ওয়েলফেয়ার অবলি তো আমি পঢ়িব লাগিব এটা ৰিলেশনশিপ বিটুইন GDP অর ন্যাশনাল ইনকাম এন্ড ওয়েলফেয়ার তো আমি এটা কথা কৈ গৈছিলো যে GDP is used as an indicator of economic growth and welfare of a country. অসমে কও পাই গৈছো এটো হ'ব GDP আৰু কল্যাণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধ্যয়ন ঠিক আছে এটো সম্পৰ্কটো আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব এটোৰ ওপৰত তোমালোকক মই এছাইনমেন্ট এটা দি থম আৰু ইয়াৰ পৰা কি ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে মই এছাইনমেন্টটো দিম তোমালোকে এছাইনমেন্টটো নিজে বনাই লোৱাৰ পাছত মই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবলৈ যাম বুজাবলৈ যাম ঠিক আছে ওকে তো অলপমানটো তোমালোকলৈ এইছো এখানে তো মই অলপ idea that it actually key hoy so as I told earlier that GDP is used as an indicator of economic growth and welfare GDP এখন economic growth and welfare indicator হিসাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সূচক হিসাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় it is generally thought that with the increase in GDP the welfare state also improves এটো সৰ্বসাধাৰণতে ধৰা হয় যে জিডিপি বৃদ্ধিৰ লগে লগে অৰ্থনীতিখনৰ কল্যাণৰ স্তৰটো বৃদ্ধি পায় কিন্তু জিডিপি বৃদ্ধিৰ লগত অৰ্থনীতিখনৰ কল্যাণ বৃদ্ধি পাবনে নাপায় কি কিছুমান শৰ্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে with the increase in GDP whether welfare will increase or not depends upon certain conditions ঠিক আছে তো আমি সেই কন্ডিশনস বিলাক স্টাডি কৰিব লাগিব সেই কন্ডিশনস আমি 6টা কন্ডিশন স্টাডি কৰি দিব লাগিব তোমালোকে কিতাপত কন্ডিশনস বিলাক চাবা সেই কন্ডিশনস বিলাক ওপৰত তোমালোকক এটা মই এছাইনমেন্ট দিম তাৰ পিছত সেই কোৱেশ্চনটো মই পিছত বুজাই দিম ঠিক আছে ওকে তো আজি কাৰণে ইমানতে ৰাখিছো বাই বাই